खबर तुहानूं दस रहे हैं लॉरेंस की मानसा दे विच पेशी हुई है। लॉरेंस नूं मानसा लिजाया जा रहा, मानसा कोर्ट के अगे पेश किया जाएगा। रिमांड खत्म होने तो बाद ये पेशी हो रही है। बुलेट प्रूफ गड्डियां दे विच लिजाया जा रहा लॉरेंस बिश्नोई नूं। सीआईए खरड़ तो पुलिस का काफला निकल चुका है। लॉरेंस बिश्नोई नूं रिमांड खत्म होने तो बाद मानसा कोर्ट के विच पेश किया जाएगा, जिस वास्ते सीआईए स्टाफ खरड़ जिथे कि लगातार इस रिमांड के दौरान सवाल जवाब किए जा रहे सन, पुछगिछ की जा रही थी पूरी मूसेवाला कतल मामले के नाल जुड़ी हुई। तो हुण लैके वड्डी अपडेट है, वड्डी जानकारी है कि लॉरेंस बिश्नोई नूं मानसा लिजाया जा रहा है। मानसा कोर्ट के विच पेश किया जाएगा। रिमांड खत्म होने तो बाद ये पेशी होने जा रही है, क्योंकि 7 दिन का रिमांड मानसा कोर्ट के दिता गया सीगा, क्योंकि पंजाब पुलिस दिल्ली तो ट्रांजिट रिमांड से लैके आई सी लॉरेंस बिश्नोई ने। उस तो बाद मानसा कोर्ट के विच पेश किया गया। मानसा कोर्ट ने 7 दिन का रिमांड दिता सीगा। 7 दिन के रिमांड के दौरान कई वड्डे राज भी खुले, कई वड्डे खुलासे भी होए, वो भी असीं समय समय ते जानकारी दिंदे रहे हां। बड़ी सख्ती दे नाल पुछगिछ होई मूसेवाला कतल मामले दे विच, होरनां केसां नूं लैके भी कई तरह के सवाल जवाब होए। ते हुण रिमांड खत्म होने तो बाद लॉरेंस बिश्नोई नूं लैके जाया जा रहा है सीधा खरड़ तो मानसा कोर्ट दे विच, क्योंकि पेश किया जाएगा। मानसा कोर्ट दे वल्लों पहलां 7 दिन का रिमांड दिता गया सीगा, ते हुण वेखਣਾ होवेगा कि की पुलिस के वलों होर रिमांड की मंग की जाती है या की होर रिमांड से कोर्ट के वलों भेजा जाता है। तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरां विखा रहे हैं पूरे काफले दियां। सख्त सुरक्षा के हेठ किवें लॉरेंस बिश्नोई नूं खरड़ तो सीधा मानसा लिजाया जा रहा, क्योंकि इन्होंने ट्रांजिट रिमांड से लिया सीगा दिल्ली तो पंजाब तो। उदों भी सख्त सुरक्षा के सख्त पैरे के हेठ रात को तड़के जो मानसा कोर्ट के पेश किया गया सीगा, उदों ही उसका मैडिकल होंदा है। उस तो बाद 7 दिन के रिमांड से भेज दिता जाता है। फिर मानसा तो सीआई स्टाफ का जो हैडकुआटर है खरड़ के उत्थे रखा जाता है रिमांड के दौरान। रिमांड के दौरान कई तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं। तो हुण सख्त सुरक्षा के हेठ खरड़ तो सीधा लॉरेंस बिश्नोई नूं मानसा लिजाया जा रहा। खरड़ के सीआई हैडकुआटर तो तुहानूं असीं लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं कि किवें इत्थों काफला जिहड़ा खरड़ तो निकल चुका है। तो यह काफला जिहड़ा पहुंचेगा मानसा कोर्ट के लॉरेंस बिश्नोई नूं पेश किया जाएगा। सख्त सुरक्षा के हेठ लॉरेंस बिश्नोई की गल की जाए तो मास्टरमाइंड है मूसेवाला कतल के मामले के विच, इसे करके पंजाब पुलिस के वल्लों ट्रांजिट रिमांड से लिया गया सीगा लॉरेंस बिश्नोई नूं। सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। इस काफले के नाल मौजूद ने साडे सहयोगी नपिंदर बराड़। नपिंदर, की कोई जानकारी? देखो बिल्कुल परमिंदर, क्योंकि 7 दिन का रिमांड मिला सीगा लॉरेंस बिश्नोई का, और लॉरेंस बिश्नोई नूं दोबारा क्योंकि 7 दिन का रिमांड पूरा हो रहा, तो हालांकि पुछगिछ जी बहुत बाकी है, हले केस है जोड़ा वो गिरफ्तारियां बहुत बाकी ने, और जिन्नी देर तक कड़ी नाल कड़ी नहीं जुड़ती, जिन्नी देर तक पूरा केस सुलझा नहीं लिया जाता, जिन्नी देर तक सारे मुलजम जोड़े ने उन्होंने गिरफ्तारी नहीं होंगी, उन्नी देर तक लॉरेंस बिश्नोई तो उन्होंने मुलजमां बारे, उन्होंने हथियारों बारे, क्योंकि हथियारों की बरामदगी होनी बाकी है, तो बहुत ऐसिया चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ पुलिस, और मानसा कोर्ट के उसनूं पेश किया जाना। खरड़ सीआईए स्टाफ तो काफला जिहड़ा हैगा रवाना होया। थोड़ी देर तक तुहानूं तस्वीरां असीं लाइव तस्वीरां दिखाउण दी कोशिश करांगे, और खरड़ सीआईए स्टाफ तो रवाना हो चुका काफला और मानसा पहुंच रहा। हालांकि 3-3.5 घंटे का सफ़र है जिहड़ा वो हुंदा है, एक प्रोसैस है, मैडिकल होना हुंदा है जिस बंदे का रिमांड लिया होवे, क्योंकि रिमांड के दौरान उसकी फिजिकली कितना फिट है, की उसकी कंडीशन है, क्योंकि जो रिमांड से पहली बार लिया गया उदों भी उसका मैडिकल पहला देखो दिल्ली तो लिया गया, तो दिल्ली के मैडिकल होया, उस तो बाद मानसा लिया के उसनूं जो कोर्ट में पेश करना सी तो उस वेले मैडिकल करवाया गया। उस तो बाद डेली उसका हर रोज़ मैडिकल करवाया जाता सी, और हुण एक बार फिर तो मानसा लिजाया जा रहा। मानसा उसका दोबारा लगता है कि मैडिकल होगा, उस तो बाद कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा। पेश करके पुलिस फिर तो कोशिश करेगी कि रिमांड हासिल किया जाए, ज़्यादा तो ज़्यादा रिमांड उसका हासिल करने की कोशिश की जाएगी, ताकि ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਕਅਪ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ है। हले ਜਿਹੜੇ शूटर ने ज़्यादातर शूटर हले बाहर ने, बेशक 2-3 शूटर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀ गिरफ्तारी होने की गल की जा रही है, पर हले भी शूटर ਜਿਹੜੇ ਨੇ बाहर ने, और कई गिरफ्तारियां हले भी बाकी ने। तो अजिहे दे विच
ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗੇਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ CIA ਖਰੜ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੀ ਤਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਸਨੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਥ ਕੀ ਨੇ, ਤਰਕ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫਲਾ ਖਰੜ CIA ਸਟਾਫ ਤੋਂ, ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਫਾਸਟ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਨਪਿੰਦਰ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, 7 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ ਖੰਗਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਣਾ ਕਰੀਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਆ, ਤਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 7 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪੜਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਪਾਈ ਹੈ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ
ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 7 ਦਾ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 10-10 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਾਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ, ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 8-10 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਪਿਆ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਹਾਲੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਪਿੰਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ CIA ਖਰੜ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀਗਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਕਈਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੂਰੇ 7 ਦਿਨ CIA ਖਰੜ ਸਟਾਫ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨਸਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਖਰੜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ, ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ਼ਵ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ 4 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ 17 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਕਤਲ ਤੇ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨਸਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।